Experiment number 9. Design and testing of pneumatic circuit for single cycle automation of multi-cylinder in the sequence of A plus, B plus and A minus, B minus. Here, to design and test a pneumatic circuit for single cycle automation of multi-cylinders in the sequence of A plus, B plus and A minus, B minus. So main apparatus is automation, the studio is enough. This is the circuit diagrams for A plus, B plus and A minus, B minus. Here we need two double acting cylinder, okay, cylinder A and cylinder B, and limit switches, pilot operator 5/2, direction control valves, then 3/2 direction control valves and pipelines. Okay. Now going to design the circuits, then execute the circuits. Open the Automation Studio software, then type the sequence order A plus, B plus, the A minus, B minus. Then design the circuits. So double acting cylinder, we need two double acting cylinder, okay, cylinder A and cylinder B. Okay, so first one is cylinder A, and the second one is cylinder B. Then choose direction control valves. So 5/2 pilot operated direction control valves. This is the air source. Then output of the 5/2 valves is connected to the cylinder A. The same procedure. Cylinder 2 also. The limit switches. Okay, so change the direction using rotational option. So fixing the limit switch in correct position. So first one is the extension position. We will fix the extension position. Then retraction position. Fixing the retraction position. Okay.
So air source for limit switches. So always air supply to the limit switches. So fixing the proximity. So fixing the position in extension and retraction. Okay. Extension position and retraction position. So connect the pipelines. So sequence of A plus, B plus and A minus, B minus. The 3/2 valves. So 3/2 means it's a 3-way 2 position. Okay. 5/2 means 5-way 2 position. So connecting all pipelines as per given sequence. The proximity position. The cylinder B is activate the proximity position. So proximity 1 means cylinder எப்போ வந்து fully retraction, okay, fully retraction position ஆகுதோ ஸோ அதை டிசைட் பண்ணுறது எனக்கு proximity 1. ஃபுல்லி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிறத டிசைட் பண்ணுறது ப்ராக்சிமிட்டி 2. நான் அதனால தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா சிலிண்டர் பியில் ரிட்ராக்ஷன் பொசிஷனில் ப்ராக்சிமிட்டி 1, எக்ஸ்டென்ஷன் பொசிஷனில் ப்ராக்சிமிட்டி 2ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதே மாதிரி 3/2 வால்வ்ஸ்லையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ப்ராக்சிமிட்டி 1 அண்டு ப்ராக்சிமிட்டி 2ங்கிறது. ஓகேவா? இந்த ப்ராக்சிமிட்டி 1 அப்படிங்கிறது வந்து சிலிண்டர் பி வந்து ரிட்ராக்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ராக்சிமிட்டி 1 அப்படிங்கிற 3/2 வால்வ்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். சிலிண்டர் பி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ராக்சிமிட்டி 2 ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து 3/2 ப்ராக்சிமிட்டி 2ல் இருக்கக்கூடிய இந்த 3/2 வால்வ்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஓகே. ஸோ சிலிண்டர் ஏங்கிறது லிமிட் ஸ்விட்சஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோம். ஸோ அது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பொசிஷன், ரிட்ராக்ஷன் பொசிஷன் அந்த லிமிட் ஸ்விட்ச் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும். ஸோ அதுதான் என்ன ஆகும்னா டு ஆப்ரேட் த சிலிண்டர் பி பைலட் வால்வ். ஓகேவா? ஸோ பைலட் வால்வ் நம்ம எது சொல்கிறோம் அப்படின்னா 5/2 டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வ்ஸ். ஓகேவா? சிலிண்டர் ஏ 5/2 டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வ்ஸை வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலாக வச்சுருக்க அந்த 3/2 வால்வ்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நாங்கள் அந்த ப்ராக்சிமிட்டி பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அது வந்து நாங்கள் சிலிண்டர் ஏக்கான ஸோ 5/2 வால்வ்ஸாக ஆப்ரேட் பண்ணும். Okay, this is the circuits. Then execute the sequence. Okay, down position இருக்கக்கூடிய இந்த 3/2 டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். தென் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ பொசிஷன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது. ஸோ பொசிஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
டவுன் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த 3/2 டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆப்ரேட் ஆனோடனே ஸோ ஏர் சோர்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ப்ராக்சிமிட்டி 1 அப்படிங்கிற அந்த 3/2 டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்ஸ்க்கு போகும். ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி அந்த ஏர்ஸ் வந்து சிலிண்டர் ஏ 5/2 டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்ஸ்க்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்குது, லெஃப்ட் சைட் பொசிஷன் ஆப்ரேட் பண்ணும். தென் ஏர் சோர்ஸ் வந்து என்டர் டு தி சிலிண்டர் ஏ. ஓகே, லெஃப்ட் சைடில் என்டர் ஆகும் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன். தென் சிலிண்டர் ஏ வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும். எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும்போது ஸோ லிமிட் சுவிட்ச் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய லிமிட் சுவிட்சை என்ன பண்ணும், ஆப்ரேட் பண்ணும். ஸோ ஆப்ரேட் பண்ணோன்னா ஏர் சுவிட்சஸ் வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு ஏர் சோர்ஸ் வந்து லிமிட் சுவிட்சில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த லிமிட் சுவிட்ச் ஆப்ரேட் ஆகி அதுலேருந்து ஏர் என்ன ஆகும், சிலிண்டர் பிக்கான 5/2 டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வாக ஆப்ரேட் பண்ணும். ஓகேவா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா சிலிண்டர் ஏ வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது, அதான் ஏ ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு செகண்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த லிமிட் சுவிட்ச் வந்து ஏர் சோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், சிலிண்டர் 2ஓட 5/2 டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வாக லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் என்ன ஆகும், ஸோ ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணி வைக்கும். ஸோ அப்போது ஏர் சோர்ஸ் என்ன ஆகும், சிலிண்டர் பியோட எக்ஸ்டென்ஷன் பொசிஷன். ஓகேவா? அந்த ப்ளூ கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சிலிண்டர் பியோட பொசிஷனில் என்ன ஆகும், உள்ள என்ட்ரு ஆகும். அப்போ சிலிண்டர் பி என்ன ஆகும், எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஏ ப்ளஸ் அண்டு பி ப்ளஸ். ஸோ அடுத்து சிலிண்டர் பி வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த எண்ட் ஆஃப் பிஸ்டன், சிலிண்டர் பியோட எண்ட் ஆஃப் பிஸ்டன். ஓகேவா? ஸோ அந்த பொசிஷன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ராக்சிமிட்டி 2 ஆப்ரேட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ ப்ராக்சிமிட்டி 2ல் இருக்கக்கூடிய அந்த 3/2 வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ அது ஆப்ரேட் ஆகும். ப்ராக்சிமிட்டி 2ல் இருக்கக்கூடிய 3/2 வால்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ அது ஆப்ரேட் ஆகும்போது ஏர் சோர்ஸ் வந்து ஸோ டேரெக்டாக வந்து சிலிண்டர் ஏவோட 5/2 டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்ஸோட ரைட் சைடில் என்ன ஆகும், ஸோ லெஃப்ட் சைட் பொசிஷனில் என்ன பண்ணும், மூவ் பண்ணும். ஸோ மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிலிண்டர் ஏ வந்து என்னென்னா லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகும். அதாவது செகண்ட் பொசிஷன்ஸ் வந்து 5/2 சிலிண்டர் ஏவோட செகண்ட் பொசிஷன் வந்து 5/2 வால்ஸோட ரிட்ராக்ஷன் பொசிஷன். ஓகேவா? ஸோ சிலிண்டர் ஏ வந்து என்னென்னா ரிட்ராக்ட் ஆகும். ஓகேவா? ரிட்ராக்ட் ஆகும்போது ஸோ எண்ட் ஆஃப் ரிட்ராக்ஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லிமிட் சுவிட்ச் சிலிண்டர் ஏவோட ஃபஸ்ட் லிமிட் சுவிட்சை என்ன பண்ணும், ஆப்ரேட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இதை என்ன சொல்கிறோம், ஸோ சிலிண்டர் ஏவோட ரிட்ராக்ஷன் பொசிஷன், ஸோ ஏ மைனஸ். நெக்ஸ்ட்டு சிலிண்டர் ஏ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட் லிமிட் சுவிட்ச் என்ன ஆகும்னா ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ ஆப்ரேட் ஆன உடனே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த லிமிட் சுவிட்சஸ். ஓகேவா? அந்த லிமிட் சுவிட்ச் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா செகண்ட் பொசிஷனாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். ஸோ லிமிட் சுவிட்ச் ஒன் வழியாக ஏர் சோர்ஸ் வந்து உள்ள என்ட்ரு ஆகி சிலிண்டர் பியோட 5/2 டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்ஸில் ரைட் சைடில் என்ன பண்ணுவோம், ஸோ புஷ் பண்ணி தள்ளும். ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் புஷ் பண்ணி தள்ளும். தென் ஸோ ஏர் சோர்ஸ் ஆல்ரெடி கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஏர் சோர்ஸ் வழியாக ஏர் வந்து என்ன ஆகும், சிலிண்டர் பியோட ரிட்ராக்ஷன் பொசிஷன்ஸ்க்கு போகும். ஓகேவா? ரிட்ராக்ஷன் பொசிஷன் போனோன்னா சிலிண்டர் பி என்ன ஆகும், ரிட்ராக்ட் ஆகும். ஓகேவா? ரிட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறோம் பி மைனஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஏ மைனஸ் அண்டு பி மைனஸ் என்ன ஆயிரும், ஃபினிஷ் ஆயிரும். ஓகேவா? ஸோ எண்ட் ஆஃப் ரிட்ராக்ஷன்ஸ் சிலிண்டர் பி வந்து ரிட்ராக்ட் ஆன உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இந்த பிஸ்டன் ராடு என்ன ஆகும், சிலிண்டர் பியோட பிஸ்டன் ராடு வந்து ப்ராக்சிமிட்டி 1 ஆப்ரேட் பண்ணும். 1ல் டச் ஆகும். டச் ஆன உடனே ஸோ 3/2 வால்வ்ஸ் ப்ராக்சிமிட்டி 1ன்னு சொல்லி பாட்டமில் வச்சுருக்க அந்த 3/2 வால்வ்னு ஆப்ரேட் ஆகும். ஆப்ரேட் ஆன உடனே ஏர் சோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், எகைன் 5/2 அதாவது சிலிண்டர் ஏவோட 5/2 வால்வ்ஸ் என்ன பண்ணும், லெஃப்ட் சைடில் வந்து புஷ் பண்ணி தள்ளும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா சிலிண்டர் ஏ வந்து எக்ஸ்டென்ஷன். ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ராசஸ் என்ன ஆகும், ஸோ கண்டினியூ ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதை என்ன சொல்கிறோம், சிலிண்டர் ஏ எக்ஸ்டென்ஷன், தென் சிலிண்டர் பி எக்ஸ்டென்ஷன், தென் சிலிண்டர் ஏ ரிட்ராக்ஷன், சிலிண்டர் பி ரிட்ராக்ஷன். ஓகேவா? அதை என்ன சொல்கிறோம், ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ், தட்ஸ் ஆல். ஓகே, திஸ் இஸ் அனிமேஷன்ஸ். நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும், அனிமேஷன்ஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ.